பிசாசு மனுஷன் என்கிட்ட ஒன்றுமில்லை என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனாலும் கிதியோனாகிய என்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிறது. இதை நான் மறைத்து வைத்திருக்கிறேன். இன்னும் எனக்குள்ள அந்த விசுவாசம் இருக்கிறது, இன்னும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது, இன்னும் நான் வல்லமை இருக்கிறது. இன்னும் நான் சொல்றேன், கீழே விழுந்துட்டாலும் மறுபடியும் இரட்டத்தினியாய் எழுப்புகிறவருடைய வல்லமை உனக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன். திருப்பிக் கொள்ளலாம். ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಚಾಪ್ಟರ್ 6 11 ವಾಸಿಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ದೂತರನ್ನು ಬಂದು ಒಫ್ರಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಏಲಾ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು. ಅದು ಅಬೀಯೆಚರನ ಗೋತ್ರದವನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಮಗನಾದ ಗಿದ್ಯೋನನು ಮೀದ್ಯಾನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಅಲೆಯ மறைಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. யெகோவன தூதனு. இப்போ இந்த விஷயத்தை எல்லாருக்கும் தெரியும். வாட் ஆல் தி இஸ்ரேலைட்ஸ் were going through. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனையில அகப்பட்ட ஒரு நேரம். அமலேக்கியர் மற்ற எல்லாரும் இவங்க கிட்டேந்து இவங்களை ஒடுக்கினார்கள். அவர்களுக்கு பயந்து அவர்கள் ஒளிந்து கொண்டிருந்ததான ஒரு நேரம். இவங்க சாப்பாடு கூட சாப்பிட முடியாது. அப்பப்போ எப்ப வேணಾ ಅವರು ದಂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಂಡ ಇಳಿದು ಅವರನ್ನ ಅವರ ಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಊಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಥವಾ ಆ ತರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஒருத்தன் யார் அது, இந்த கிதியோன் என்ன பண்றான்னு சொன்னா, the angel of the Lord came, sat down என்றத ஓக்ட்ரி படிமா, தமிழ் கூட படிங்க. ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಂದು ಒಫ್ರಾಮಲ್ಲಿದ್ದ ಏಲಾ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು. முதல்ல வந்தது கிதியோன் இல்ல, முதல்ல வந்தது தேவதூதன், முதல்ல வந்தது ஆண்டவர், முதல்ல உன்னை அழைச்சது தேவன். அதுக்கப்புறம் தான் நீ என்ன செய்யறியோ நான் என்ன செய்யறோமோ செய்தோம். ஊழியம் என்பது முதல்ல ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்த பிறகுதான். இல்ல நம்ம நல்லவங்களா இருக்கிறோம் கொஞ்சம் நஞ்சம், அது ஆண்டவர் வந்த பிறகுதான். அதனால நான் என்ன சொல்றேன், நம்முடைய வாழ்க்கையில உன்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அட்வான்ஸா இருக்கிறார். நாம தான் சில நேரங்கள்ல ரொம்ப தாமதமா இருக்கிறோம். ನಾವೇ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ஆண்டவர் எப்பவுமே லேட் கிடையாது, லேட்டஸ்ட் தான். அப்போ கிதியோன் என்ன பண்றான், மற்றவங்க எல்லாம் வீட்டுல இருக்கும் போது கிதியோன் மாத்திரம் என்ன பண்றான், எங்க வரான், அது எங்க வரான்னு போட்டிருக்குது. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು, எங்க வந்தா, திராட்ச ಏಲಾ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗೋದಿ ಕೆಳಗೆ 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 ಓದಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಅಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನನು ಮಿದ್ಯಾನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಆಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ, ದ್ರಾಕ್ಷ ಆಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಏನದು, ದ್ರಾಕ್ಷ ಆಲೆ ಹಂಗೆ ಅದೇ. ಈ ಗೋಧುಮೆಯನ್ನ ಪಣ್ಣ ಬಂದಾನ, ಗೋಧಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಗೋಧುಮೆಯನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ನೋಡಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ರಸ ತಗೋಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಡುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರುಬ್ಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು, ಗೋಧಿ ಅಂತೆ. ಗೋಧಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಡಿಬೇಕು. ಅದು ಬಡಿಯೋ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ, ಬಡಿಯೋ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರುಬ್ಬೋ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಆಲಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋ ಸ್ಥಳ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಜಜ್ಜುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬಡೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಆ ಜಜ್ಜೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇವನ್ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಥಳ ಎಂತ ಸ್ಥಳ, ಇವನು ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ. ಯಾರ ಭಯ, ಅಮಲೇಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಇವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಭಯ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೋಧಿ. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವನನ್ನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳು, ದಾರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಜ್ಜಲ್ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋದ, ಮರೆಯಾಗಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಂತ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವನು ಬಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಯಾವ್ದನ್ನ, ಗೋಧಿಯನ್ನ ಬಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಯಾರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾರಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ಅವನು, யாருக்கு மரியாகி, யாருக்கு பயந்து அவன் அதை செய்து கொண்டிருந்தான், யார் அதை பார்க்க கூடாது என்று அவன் அங்கே கொண்டு வந்திருந்தான். அமலேக்கர் வந்தால் அந்த கோதுமை, கொஞ்சம் இருக்கிற கோதுமையை கூட அவர்கள் பிடுங்கிக் கொள்வார்களே என்று சொல்லி ಇದನ್ನು ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೋಧಿ ಬಡಿಯೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವನದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೋಧಿ ಬಡಿಯೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ, ದ್ರಾಕ್ಷ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಆ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೇನು, ಆಲಯಕ್ಕೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೈರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ವೈರಿ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ವೈರಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು, ವೈರಿಯ ಕಾಲುಗಳು, ಅಪವಾದಿಯ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂತ ಇದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇವನು ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ. ಇವತ್ತು நான் என்ன சொல்றேன் தெரியுமா, நான் தமிழ்ல மறுபடியும் அதை சொல்றேன். அந்த அந்த திராட்சை ஆலயத்திலேன்னு இருக்குதா, தமிழ்ல எப்படி இருக்கு, அப்பொழுது அவனுடைய குமாரன் கிதியோன் கோதுமையை மீதியானியரின் கைக்கு தப்புவிப்பதற்காக மீதியாரின் கைக்கு தப்புவிக்கும்படியாக, மீதியாருக்கு அது சிக்கிக்கொள்ள கூடாது, அது இருக்கிறதே கொஞ்சம். அப்போ மீதியானரை மறைத்து செய்ய வேண்டும் என்றால் அவன் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் இடத்தை மாத்தணும், கொஞ்சம் காரியங்களை அவன் மாத்தணும். அவன் கோதுமை ஆலயத்துக்கு போனா அங்க ஈஸியா அவன் பிடிபட்டு விடுவான். ஆனா திராட்சை ஆலயத்துக்கு அவன் வந்து, ஏன் தெரியுமா, அவனுக்கு இருந்த கொஞ்சத்தை அவன் என்ன பண்ண விரும்பல, அதை அவன் தொலைக்க விரும்பல. இதுக்கு ஒரு பெரிய ரகசியம் என்னன்னா, இவன் கோதுமை ஆலயத்துக்கு போயிருந்தா ஈஸியா என்ன பண்ணிருப்பான், இவன் கிட்ட இருந்து போயிருக்கோம். சில நேரங்களில் நம்ம நினைக்கிறோம், அங்க போய் சேர்ந்திருந்தா, அங்க போய் நான் இருந்திருந்தா ஒருவேளை நல்லா இருந்திருக்குமோ, ஒருவேளை அது வேற மாதிரி இருந்திருக்குமோ. ஆனா அங்க போயிருந்தா இந்த அமலேக்கியரும் மற்றவர்களும் அதை பிடித்திருப்பார்கள். ஆனா இவருக்கு ஒரே ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா, ஐயோ நான் இதை மறைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கொஞ்சம் பிசாசியே திசை திருப்புகிறதான ஒரு தந்திரத்தை தேவன் அவனுக்கு கொடுத்தார். அநேக நேரங்களில் பாருங்க, மற்றவர்களுக்கு தோணாத சில காரியங்களை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார். மற்றவர்களுக்கு இது புரியவே இல்லை. இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, போய் கோதுமை எங்க கொண்டு போயிருப்பாங்க, ಗೋಧುಮೆ ಆಲಯத்தில் போய் அங்கதான் ಅಲ್ಲೇ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಡಿಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರು. ஆனா இவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா, இதை இங்க அடிச்சா, இதை இங்க செய்தா என்ன பண்ணிடுவான், இது அப்படியே அவங்க எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. நான் இங்க செய்யக்கூடாது, இதை நான் என்ன பண்றேன், அவனுக்கு தெரியாம மறைந்து நான் என்ன எங்க போறேன், திராட்சாலயத்துக்கு போறேன். நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ற ஒரு விஷயம், நீங்க செய்கிற மறைத்து நீ செய்கிற சில விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ளுகிற சில விஷயம், விசுவாசத்துக்காக போராடுகிற சில விஷயம், இந்த இடத்துக்கு பிசாசு வர முடியாது. சில இடத்துல நம்ம சில காரியங்களை செய்யும் போது பிசாசு வர முடியாது, தொட முடியாது, அவன் கண்களுக்கு அது மறைந்திருக்கிறது. எவ்வளவு பெரிய பயங்கரமான விஷயங்க. மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் இதுவரைக்கும் அது அப்படி போயிடுச்சு, ஆனா இனிமே போக விட மாட்டேன். சில காரியங்கள் என்ன சொல்றேன், இனிமே
நான் ஏமாற மாட்டேன். சொல்லுங்களேன், இனிமே ஏமாற மாட்டேன். இத்தனை நாள் ஏமாந்தது போதும், இத்தனை நாள் நான் என்ன பண்ணது போதும், சில காரியங்களை விட்டு கொடுத்தது போதும், சில காரியங்களில் நான் அப்படியே நான் மயங்கி இருந்தது போதும். ஐயோ, வந்து ஒரு மட்டியும் நான் செய்யும் போதெல்லாம் அவன் திருடினது போதும். இயேசுவின் நாமத்தினால பிசாசு திருடினது போதும். இன்னைக்கு நீங்க சொல்ல போறீங்க, பிசாசு திருடினது போதும், இத்தனை நாள் திருடினது போதும், இத்தனை நாள் நான் ஏமாந்தது போதும். இத்தனை நாள் ஏமாந்து கொண்டே இருந்தான். இவனுக்கு புரியல, ஒரு தெரியல எப்படிதான் இவங்க கிட்ட தப்பு வைக்கிறது, எப்படிதான் இந்த கோதுமையை தான் தப்பு வைக்கிறது, எப்படிதான் என் விசுவாசத்தை நான் காத்துக்கிறது, எப்படிதான் நான் பரிசுத்தமா வாழ்றது, எப்படிதான் நானும் தேவனுக்காக ஊழியம் செய்யறது, எப்படித்தான் நான் செய்யறது, எப்படி செஞ்சாலும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல விழுந்து போகும்படியாக இருக்கிறதே என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தை எப்படி தெரியுமா வருகிறது? இத்தனை நாள் என்ன பண்ண, ஏமாந்து போன சில விஷயத்தினால, சிலರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮರಳಾಗಿ ಹೋದೆ, ಕೆಲವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದೆ, ಮರಳಾಗಿ ಹೋದೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದೆ, ಮರಳಾಗಿ ಹೋದದ್ದು ಸಾಕು. ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ, ಸಾಕು ಹೇಳಿ இதுவரைக்கும் ஏமாந்தது போதும், இதுவரைக்கும் வாழ்க்கையில நான் அடிக்கடி மறுபடியும் நான் விழுந்து மறுபடியும் எழுந்து செய்த காரியங்கள் போதும், இதுவரைக்கும் பிசாசு மனுஷன் என்னிடத்துல இருந்து திருடினது போதும். இப்பொழுது நான் ஒரு காரியத்தை செய்றேன், பிசாசு வர முடியாத, எனிமி பார்க்க முடியாத, அவனுக்கு தோணாத ஒரு இடத்துக்கு போய் நான் காரியங்களை சாதிக்கிறேன். அதுதான் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு இடம் உண்டு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பிசாசு கண்களுக்கு மறைக்கப்பட்டது தேவனுடைய திராட்சை ரசம் என்று சொன்னால், நாம இப்ப ராபோஜன் எடுக்க போறோம். திராட்சை ரசம் என்றால் நமக்கு ஆண்டுடைய ரத்தத்தை குறிக்கிறது. நான் சொல்றேன், ரத்தத்துக்கு கீழே வந்தா பிசாசு பார்க்க முடியாது. நான் ரத்தத்துக்கு கீழே இருக்கிறேன், ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தத்துக்கு கீழே இருக்கிறேன், இயேசுவின் ரத்தத்துக்கு கீழே இருக்கிறேன். என்னை பிசாசோ அசுத்தமோ தொட முடியாது. இதுவரைக்கும் தொட்ட முடிந்தது, இதுவரைக்கும் என்ன ஆனது, இதுவரைக்கும் ஈஸியா என்ன பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணிட்டான், ஈஸியா என்ன பண்ணிட்டான். நீங்க முதல்ல இருந்து வாசித்து வந்தீங்கன்னா, ஒரு முறையும் பெரிய பெரிய தண்டாய் வந்து என்ன பண்ணுவாங்களா, அப்படியே இவங்க அப்படி விதைப்பாங்க. அவங்க வந்து பெரிய பெரிய குதிரைகளில வந்து அப்படியே அதை கொண்டு போய் விடுவாங்க. பெரிய பெரிய ஆளுங்க பேண்ட்ஸா வருவாங்க, அதை எல்லாம் வாரி கொண்டு போய் விடுவார்கள். இவர்களுக்கு ஒன்றுமே மீதியாய் வைக்க மாட்டார்கள். இத்தனை நாள் அப்படி நடந்தது. ஆனா ஒரு சின்ன மாற்றம். இத்தனை நாள் பிசாசு, இத்தனை நாள் எனிமியை பயந்து, இவன் பயந்துதான் வந்தான், பயப்படாம வரல, பயந்தான். ஆனாலும் வந்த இடம் சரியான இடமா இருந்தது. பயந்து வந்தாலும் நான் ரத்தத்துக்கு கீழே வந்துட்டேன்னு சொல்லு தேவ பிள்ளைங்க. பயந்துதான் இருந்தேன். உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு பயம்தான் இருக்கிறது, மற்ற மனுஷர்களை குறித்து எனக்கு பயம் இருக்குது, மற்ற சுச்சுவேஷன்ஸை குறித்து பயம் இருக்கிறது. ஆண்டவர் பயத்தை குறித்து கவலை இல்லை, ஆண்டவர் பயத்தை குறித்து பரவாயில்லை. நீ பயந்ததினால எங்க இருக்கிறன்றது தான் விஷயம். பயந்து திராட்சை ஆலயத்துக்கு நேராய் போடி வந்துட்டான். பயந்து என்ன பண்ணா, இன்னும் கொஞ்சம் நான் லேட் பண்ணிட்டேன்னா, யாருக்கோ சொல்றேன்னு கேட்டுக்கோங்க, இன்னும் கொஞ்சம் நான் லேட் பண்ணிட்டேன்னா, இன்னும் அப்படியே இருந்துட்டேன்னா, இன்னும் முதல் மாதிரியே அதே மாதிரி இருந்தா, இன்னும் இருக்கிறதும் மொத்த என்னன்னு தர மொத்தக்கும் மோசம் வந்துடும். மொத்தத்துக்கும் மோசம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ಗಿದ್ಯೋನ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ. ಗಿದ್ಯೋನ್ ಏನಾದ, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋ ಗಿದ್ಯೋನೇ, ನೀನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ, ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಬಡಿಯೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, வித்தியாசமாய் ஒரு காரியத்தை செய்தான். இந்த இடத்துல பிசாசோ எந்த கிரியோ வர முடியாது. இந்த இடத்துல அமேலியனுடைய கண்கள் வராது, இந்த இடத்துல அமேலியனுடைய கண்கள் படாது, இந்த இடத்த அவனுடைய மைண்டுக்கு இது தோணாது. அவன் எங்க தேடுவான் இவங்களை, அவங்க எங்க தேடுவான், நான் சொல்றேன் யாருக்கும், அவன் தேடுற இடத்துல நீ இருக்காத.
Jesus name. Amen. அவன் தேடுற இடத்துல நீ இருக்காத, அவன் தேடுற இடத்துல நீ இருக்காத. அவன் உன்னை ஒரு ஒரு பொட்டில வைத்து ஒரு இதுல வைத்து இங்கதான் இந்த இடத்துல தான் இந்த பாவம் இருக்கிற இடத்துல தான், இந்த கோபம் இருக்கிற இடத்துல தான், இந்த சாபம் இருக்கிற இடத்துல தான், இந்த இடத்துல தான் இவங்களை பிடிக்கலான்ட்டு அவன் இருப்பான். ஆனா நான் சொல்றேன், இயேசுவின் நாமத்தினால கர்த்தர் தேவ பிள்ளையாகிய உனக்கு ஒரு தேவன் கொடுக்கிற வெளிச்சத்துல, தேவன் கொடுக்கிற வார்த்தையில நீ வேற இடத்துல, அந்த இடத்துல அவனுடைய கை வராது. அந்த இடத்துல அவனுடைய கை வராது, அந்த இடத்துல அவனுடைய கண் படாது, அந்த இடத்துல அவன் மைண்ட்ல கூட அது தோணாது, தோணவே தோணாது. ஏன்னா ஒரு வாரம் நீங்க பெற்றுக்கொள்ள சத்தியம் உங்க வாழ்க்கைக்கு அது போதுமானதா இருக்கிறது. அது உங்க எட்டர்னிட்டிக்கு தேவன் சீல் பண்ணுகிற வேர்ட்ஸா இருக்குது. அதனால நீங்க பெற்றுக்கணும், அதனாலதான் நீங்க பெற்றுக்கணும். இதை குறித்து நான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது, சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது, ஆமா இல்ல எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. ஒருவேளை அவன் கோதுமையோடைய ஆலயத்துக்கு போய் அங்க அவன் கோதுமை போர் எடுத்து கொண்டிருந்தால், அங்க அடித்து கொண்டிருந்தால் எனிமி என்ன பண்ணிருப்பா, ஆஹா சரியா மாட்டினப்பா. எப்பவுமே அவனுக்கு எப்பவுமே ஒரே, நான் சொல்றேன் பிசாசுக்கு ரொம்ப ஞானமெல்லாம் கிடையாது. நான் சொல்றேன் பிசாசுக்கு சத்ருவை விட, வசனம் சொல்கிறது தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம சத்ருவை விட விசேஷித்தவர்களாய் கர்த்தர் நம்மளை மாத்திருக்கிறார். அவனை விட ஞானம் உள்ளவர்களாய் தேவன் நம்மளை மாத்திருக்கிறார். அதுதான் உண்மையான தேவ பிள்ளைக்கு இருக்கிற அடியாளம். We are wiser than our enemies. We are wiser than the enemy. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், மனுஷர்கள் எல்லாம் நமக்கு எனிமி. சில நேரங்களில் சூழ்நிலைகள் அப்படி கொண்டு போகும். சூழ்நிலைகள் எப்பவுமே பரவாயில்ல விடு, செஞ்சதே மறுபடியும் செஞ்சா என்ன, அதனால என்ன ஆகிட போகுது, இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால என்ன வந்துட போகுது, இந்த பேச்சினால எந்த வந்துட போகுது. இதை தான் எனிமி என்ன பண்ணியிருக்கிறான், காத்துக்கிட்டே இருக்கிறான். ஏன்னா இது காமனாய் நீ எப்பவுமே செய்கிற விஷயம். எப்பவுமே இங்கே போனால் இவங்க கிடைப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, இந்த அமலேக்கியம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. இங்க போனா இவங்களை என்ன பண்ணலாம், பிடிச்சிடலாம். ஆனா இப்ப நீ பிடிக்க முடியாது. இப்போ நான் ஆலயத்துல இருக்கிறேன், திராட்சை ஆலயத்துல இருக்கிறேன், தேவனுடைய சமூகத்துல நான் இருக்கிறேன். நான் சொல்றேன் தேவ பிள்ளையே, நீ எவ்வளவா ஆண்டுடைய ஆலயத்தையும் அவருடைய வீட்டையும் நீ தேடுறியோ, அவருடைய நாமத்தில நீ எவ்வளவு பற்று கொண்டிருக்கிறியோ, அவ்வளவு தூரம் பிசாசு ஏமாந்து போவான். பிசாசு ஏமாந்து போகணும். இது என்ன தெரியுமா, ஒரு சூத்திரம் ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தாரு. பிசாசையே எளிமையே ஏமாற்றுகிறதான ஒரு ஐடியா. ஆண்டவர் கொடுக்குற ஐடியாலாம் பக்கா ஐடியாங்க. நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஐடியா எப்படி வந்திருக்குமோ தெரியல. எல்லாரும் அவனுக்கு சத்துருக்கு முன்னாடியே கொண்டு போய் அங்கேயே அடிப்பாங்க, அங்கேயே கோதுமை அடிப்பாங்க. அவன் என்ன செய்வான், எல்லா கோதுமையும் பிடுங்கிட்டு இவங்கள வெறும் கையா அனுப்பிடுவான். இவன் மாத்திரம் என்ன பண்ண, அன்னைக்கு ஒரு நாள் யோசிச்சான், இது சரியில்லை, இனிமே என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கக்கூடாது, இனிமே நான் இப்படி பேசக்கூடாது, நான் இனிமே இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வைக்கக்கூடாது, நான் இனிமே இங்க இந்த காரியங்கள் எனக்கு கூடாது, இனிமே இந்த இடத்துல தான் என்ன பிசாசு பிடிக்கிறான்னா இந்த இடம் எனக்கு வேண்டாம், இந்த இடத்துல இந்த காரியம் தான் எனக்கு பலவீனமா இருக்கிறதால் அதை மேற்கொள்ளும்படியாக இந்த இடம் எனக்கு வேண்டாம். இதுதான் இந்த வார்த்தை வைத்துதான் என்ன சிக்க வைக்கிறான்னா, இதுல நான் சிக்க ಮಾಟೇನ್. ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ சிகல்ல. எல்லாருக்கும் வசனம் இருக்குது இல்லையா, ஒருத்தருக்கும் ஒரு என்ன வச்சிருக்கிறான், ஒரு ட்ராப். அந்த ட்ராப்ல என்ன பண்ணுவான், அந்த ட்ராப் இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டான் தெரியுமா, கிதியோன் ட்ராப்பே மாத்திட்டான், ட்ராக்க மாத்திட்டான். ஆமென். ட்ராப் ஆகக்கூடாதுன்னா கொஞ்சம் ட்ராக்க மாத்தணும். யாருக்குன்னா புரியுதா? ட்ராக்க எத்தனை பேர் இன்னைக்கு நான் ட்ராக்க மாத்துறேன், ஆண்டோட ட்ராக்குள்ள வந்துடுறேன், அதுதான் அவ்வளோதான் செய்யணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. கொஞ்சம் கோதுமை எடுத்துக்கிட்டான், அவனுக்கே இருந்த கொஞ்சம் விசுவாசம், அவனுக்கே இருந்த கொஞ்சம் காரியம், அவனுக்கு பாருங்க இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்குள்ளும் கொஞ்சோண்டு விசுவாசம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிறதுனால தான் இங்க வந்திருக்கிறோம். நான் சொல்றேன், என்னவா இருக்கட்டும், நம்ம எவ்வளோ காரியமா இருக்கட்டும், இங்க வந்திருக்கிறோம்னா அவரை நம்பிதான் வந்திருக்கிறோம். அவர் இருக்கிறாரு, அவர் எனக்கு போதும், இந்த காரியத்திலும் எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு அவர் செய்யறாரு, அவர் தான் என்று நம்பி இங்க வந்திருக்கிறோம் இல்லையா. அதைத்தான் சான்றர் சொல்றாரு, அதை தான் பூட்டிக்கோ, அதை தான் என்ன பண்ணுக்கோ, ಅದನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೋ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೋ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೋ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡು, ಇನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೋ. ಅವನ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಅದನ್ನ. மற்றவங்க மாதிரி இனிமே நான் ஃபுலிஷா இருக்க மாட்டேன். ஒரு தீர்மானம், இனிமே நான் என்ன பண்ண மாட்டேன். இவ்வளவு நாள் நான் கொஞ்சம் என்ன ஆயிட்டேன், அவங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு போறத பார்த்துட்டு இதுக்கு வேற ஒரு வழி இருக்குது. நான் சொல்றேன், இதுக்கு ஒரு வேற வழி இருக்குது. இதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்களேன். இதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு வழி இருக்குது. இந்த பிசாசு தொடறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. கையை பிடிச்சு பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, இயேசுவின் நாமத்தில், இதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. பிடிச்சுக்கோங்களேன். அழகா இருக்கிறீங்க அப்பா, என்ன அழகா இருக்கு தெரியுமா? என்ன இதுக்கு ஒரு வழி. நீங்க சொல்லும் போதே தேவ ஆவியானவர் அப்படி வல்லமையா கிரியை செய்றாரு. இதற்கு ஒரு வழி இருக்கு. இந்த கடினமான சத்துருடைய போராட்டத்திற்கு ஒரு வழி இருக்கு. ஆமென் சொல்லுங்க. பக்கத்துல யாரும் இல்லையா? இருக்கிறவங்கள பிடிச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கும் அது பாயட்டுமே, அது உங்களுக்கும் அவங்க அப்படி பாயட்டுமே, இந்த வார்த்தையின் பலம் வரட்டுமே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இங்க யாரும் இல்லை, நான் இருந்தா பிடிச்சிருப்பேன். உண்மை சொல்றேன். இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளால தானே நம்ம பிழைக்கிறோம். என்ன, இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் தானே நம்மளை பிழைக்க வைக்கிறது. அதனால தானே பிசாசுக்கு பிடிக்கல. அதனால தானே அவன் பைத்தியமாய் அலையறான். எப்படியோ இந்த எலியோ சபையில உட்காந்து வார்த்தையை கேட்டு கேட்டு பலப்பட்டு, நான் எவ்வளவோ திருட பார்க்கிறேன், ஆனாலும் எப்படியோ பலப்பட்டுருதுப்பா. ஏன்னா ஆவியானவர் வேற வேற ஐடியா கொடுக்கிறார். ஆமேன், ஆமேன். ஒவ்வொரு முறையும் இப்போ இந்த அமலேக்கியவங்களெல்லாம் போய் பார்த்துருப்பாங்க. எங்க பார்த்துருப்பான்? எங்க தேடுறான் கிதியோனு? எங்க தேடுறாங்க? கோதுமை ஆலயத்துல தேடுறாங்க. அங்க தேடினா இல்ல. அவங்க நினைச்சிட்டாங்க ஒன்னும் இல்ல போல இருக்கு கிதியோன் கிட்ட, இந்த குடும்பத்துக்கிட்ட ஒன்னும் இல்ல போல இருக்கு. ஆனா இவங்க கிட்ட இன்னும் இருக்கு. நீங்க சொல்லுங்க, பிசாசு மனுஷன் என்கிட்ட ஒன்றுமில்லை என்று நினைக்கிறார்கள், ஆனாலும் கிதியோன் ஆகிய என்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிறது. இதை நான் மறைத்து வைத்திருக்கிறேன். இன்னும் எனக்குள்ள அந்த விசுவாசம் இருக்கிறது, இன்னும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது, இன்னும் நான் வல்லமை இருக்கிறது. இன்னும் நான் சொல்றேன், கீழே விழுந்துட்டாலும் மறுபடியும் இரட்டத்தினியா எழுப்புகிறவருடைய வல்லமை உனக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன். சொல்லுங்க இயேசுவின் நாமத்தில், விழுந்துட்டேன். ஓ, அங்க நினைக்கிறாங்க விழுந்துட்டான் கிதியோன். இந்த கிதியோனுடைய குடும்பம் போயிடுச்சு. இது காணவே இல்லை. பாத்தியா, நம்ம கொடுத்த டார்ச்சர்ல எங்கேயோ ஓடி போச்சு. நம்ம கொடுத்த டார்ச்சர்ல இது பினிஷ் ஆயிடுச்சு. இது பராக்கிரமசாலியின் ஆவி. ஹல்லேலூயா. இது பராக்கிரமத்தின் தேவனுடைய நாமத்தினாலே அழைக்கப்பட்ட மீட்கப்பட்ட பிள்ளை. இதுக்கு பெரிய வேலை இருக்கிறது. இது செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அநேகமா இருக்கிறது. இதை அழிக்க முடியுமா? ஆனா அவன் கண்களுக்கு எப்படி தெரியுது? அழிக்கப்பட்ட மாதிரி தெரியுது. அவன் கண்களுக்கு சில நேரங்கள்ல அப்படியெல்லாம் அவன் நினைக்கணுங்க. நீங்க எப்படி நீங்க ஒன்று வருத்தப்படாதீங்க. அவங்க என்ன அப்படி நினச்சிட்டாங்களே, அவங்க போய் என்ன இப்படி நினச்சிட்டாங்களே, அடன் நினச்சிட்டு போட்டோம். அவங்க அப்படி நினைக்கணும்ட்டு தான் இவன் என்ன பண்றான், மறைந்து வேற இடத்துக்கு வந்துட்டான். எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது. அங்க திராட்சை ஆலயத்துல நடக்கிற வேலையே வேற, கோதுமை ஆலயத்துல நடக்கிற வேலையே வேற. அதுக்கு அது வேற மாதிரி செய்யணும், இது வேற மாதிரி செய்யணும். இங்க அதுக்குரிய எந்த காரியங்களும் இல்லை. இங்க செய்யணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். எங்க திராட்சை ஆலயத்துல கோதுமையை போர் அடிக்கிறதா தமிழ்ல வர்றது? போர் அடிக்கிறது டிஃப்ரெண்ட், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். இது கொஞ்சம் கஷ்டம். திராட்சை ஆலயத்துல திராட்சையை பண்றது ஈஸி இல்லையா? இல்லையா? ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்கூலா பண்ண முடியுமா? கஷ்டமா இல்லையா? ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்கூல்ல போர்டு பிளாக் போர்டு பண்ணி ஏபிசிடி எழுதி கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. ஆனா இப்போ இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல என்னவா பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க? ஸ்கூலா? சில நேரங்கள்ல ஆண்டவர் அப்படி மாத்துவாரு. நீ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாலும் உன்னை வித்தியாசமா டீச்சரா ஆண்டவர் பயன்படுத்துவாரு. ஆமென். கர்த்தரால முடியுங்க. அவருடைய வார்த்தையை சொல்லுகிற டீச்சராய் கர்த்தர் உன்னை மாத்த முடியும். ஹல்லேலூயா. நீ ஒரு வேலை செஞ்சிருப்ப, ஆண்டவர் இன்னொரு வேலையை வேற மாதிரி செய்ய வைப்பாரு. ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு நீ தான், அந்த இடத்துக்கு நீ தான் ராஜா. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். நான் தான் ராஜா. ஆமென். 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 நான் தான் ராஜா, நான் தான் ராணி. ஆமென். ஏன்னா கர்த்தர் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நீ எதிர்பார்க்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. நீ எதிர்பார்க்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவ்வளோ வசதியெல்லாம்
கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும், ஆனாலும் உன் கோதுமை தப்பிக்கும். ஹல்லேலூயா, ஆமென். ஹல்லேலூயா. எதுங்க பெருசு? ஆனாலும் கோதுமை தப்பிக்கும், ஆனாலும் போஷிக்கப்படுகிறதுக்குரிய காரியங்கள் மிதமாயிருக்கும். அங்க எல்லாமே அதே மாதிரி இருக்காதுதான். இது கொஞ்சம் அங்க போன உடனே போய் டக்கு டக்குன்னு அடிச்சுட்டு வந்துடலாம். இங்க கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் லேட்டாகும், கொஞ்சம் பார்த்து செய்யணும், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா செய்யணும். அப்படித்தானுங்க. ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬಡಿಬೇಕು. ಬಡಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಆದರೆ ನನಗಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಡಿಯುವಾಗ ವೈರಿ ಇದನ್ನು நன்னிந்த கித்துக்கொள்ளக்காகதில்ல. நான் சொல்லட்டுமா, நீ தேவனுடைய ஆலயத்துல நீ இப்போ ரத்தத்தின் கீழே இருக்கிற, அதனால உன் விசுவாசத்தை அவன் தொட முடியாது. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಈ ನೀನು ಇವಾಗ ಇರುವುದು ಯಾದ ಆಲಯದ திராட்சாலய, ஆண்டுடைய ரத்தத்துக்கு கீழே வந்துட்டேன்ப்பா. பரவாயில்லப்பா, கொஞ்சம் முன்ன மாதிரி எனக்கு எல்லாம் இருக்க முடியல, முன்ன மாதிரி சில காரியங்கள் இல்லதான், முன்ன இருந்த கம்ஃபர்ட் கொஞ்சம் இல்லதான், முன்ன இருந்த சில காரியங்கள் இல்லதான். நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பெரிய வருத்தம். ஒருத்தர் சொன்னாரு, நான் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி மாத்திரம் நான் வந்து இருந்திருந்தேன்னா, அதான் நல்ல வேலை நீ வரல, ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நீ வந்த, அது எனக்கும் நல்லது, நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லது. நிறைய பேர் சொல்றது, நான் என்ன பைபிள் தூக்கிட்டேன்னு பாக்குறேன், இல்லைன்னா என்னன்னு கேட்கிறேன். பைபிள் தூக்குனதுனால தான் ஏதோ நீ பொழைச்சிருக்கிற, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த சொல்லுவாங்க. நான் சொல்லிட்டு நான் நிறைய பேர், ஐயோ நான் ரொம்ப பக்தி பண்றதுனால தான் இல்லை தேவ பிள்ளையே, இல்லை இல்லை, இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. இங்க ஒரே ஒரு விஷயம், பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? உன் கோதுமைக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு, உன் குடும்பத்துக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு, உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு, உன் குடும்பத்துக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு. ஹல்லேலೂಯಾ. சொல்லுங்க, அங்க ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾವಲು ಇಲ್ಲ. அங்க பெரிய இதா காரியங்களா இருக்கலாம், இதை விட கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணும். ஆனா நான் நினைக்கிறேன், எதுங்க பெட்டரு? கிதியோனுடைய ஐடியால எதுங்க பெட்டரு? திராட்சாலயத்துக்குள்ள உள்ள போகும்போது யாருக்குமே இங்க என்ன பண்ணல, அமலேக்கனும் தோணல, யாருக்குமே தோணல. அங்க வந்து கிதியோனே தொட முடியல. அதான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, இங்க வந்து தொட முடியாது. ஆமென். தொட முடியாது. நீங்க சொல்லணும் தைரியமா, தொட முடியாது. அங்க இருக்கிற காரியத்தை பெருமையா, சில பேர் பெருமையா சொல்லுவாங்க, நான் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தேன் தெரியுமா, நான் போனாலே வீட்டுல எல்லாரும் பயப்படுவாங்க, எங்க வீட்டுக்கார அம்மா அப்படி பயந்து ஓடி வந்து என்ன பண்ணும், கதவை திறக்கும், இப்ப வந்தா உள்ளேந்தே பிரைஸ் தி லார்ட், நான் தான் என்ன பண்றேன், அவங்களுக்கு திறக்கிறேன். நான் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி என்ன வேற மாதிரி இருந்தேன், அப்பெல்லாம் பயந்தாங்க. ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டு நல்லவன் ஆயிட்டேன், இப்ப பார்த்து என்ன பண்றாங்க, வித்தியாசமா இருக்கா? நான் சொல்லட்டுமா, சில காரியங்கள் அந்த வித்தியாசம் தாங்க உன்னுடைய அடையாளமே. நீ நல்லவனா, நீ தேவன் உன்னை வணைந்து கொண்டிருக்கிறார் அடையாளம், அவருடைய கரம் இருக்குது என்ற அடையாளம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பாருங்க, எனக்கு என்ன தெரியுமா ஆச்சரியம், இந்த ஆலயத்துக்கு முன்னாடி யார் வந்தது, அட்வான்ஸா யார் வந்திருக்கிறா, இவனுக்கு தெரியாது. இவனுக்கு யாருக்கு தெரியாது? கிதியோனுக்கு. இந்த மாதிரி பிரசங்கம் நானும் பண்ணல. இந்த கிதியோனை பத்தி இப்போ முதல் முறையா இப்படிப்பட்ட ஒரு ரெவலேஷன்ல இந்த காரியம் வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குது, ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு வெளிப்பாடு. அப்போ இந்த திராட்சை ஆலயத்துக்கு அவன் கோதுமையை மறைச்சி எடுத்துன்னு வரான். அதான் வசனம் சொல்லுது, நீங்க படிங்க, தமிழ்ல படிங்க, அது 11 படிங்க ஃபுல்லா. அதற்கு பின்பு கர்த்தருடைய தூதனானவர் வந்து அபியேசினான யோவா ஊராராகிய ஒப்புரவாய் இருக்கும் ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தார். அப்பொழுது அவனுடைய குமாரன் கிதியோன் கோதுமையை மீதியானரின் கைக்கு தப்புவிப்பதற்காக. யார் கைக்கு தப்புவிக்கணுமா இந்த கோதுமையை? யார் கைக்கு தப்புவிக்கணுமா? யார் கைக்கு? மீதியானுடைய கைகள். அவங்க கைக்கு என்ன பண்ணணும்? இது அவங்க கையில போயிடக்கூடாது.
இது அவங்க கையில போயிடக்கூடாதுன்னு பயந்து தான் இவன் என்ன பண்றான், அதை எப்படியோ பயந்து என்ன பண்ணிட்டான். ஆனா நல்ல வேளை எங்க வந்துட்டான், அதுக்கு முன்னாடியே யார் இருந்தது இவனுக்கு தெரியாதுங்க. நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா, உன்னுடைய விசுவாசத்தை நீ காக்க முற்படும் போது, நீ கர்த்தருக்காக விரைக்கப்படும் பொழுது, அதற்கு முன்னாடியே ஆண்டவர் அங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறார். அதற்கு முன்னாடியே உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யும்படியாக கர்த்தருடைய வசனமும் கர்த்தருடைய வார்த்தையும் உனக்காக ஏற்கனவே ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இவன் வந்த பிறகு அவர் வரல, ஆல்ரெடி அவர் வந்திருந்தார். அதாங்க வசனம். அவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டான், அவன் பாட்டுக்கு அவனுக்கு தெரியாது. அவனுக்கு ஒரே ஒரு மைண்டு தான், எப்படி என்ன பண்ணணும், இதை நான் ತಪ್ಪಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳணும், எப்படியாக ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, எப்படியாகலும் என் விசுவாசத்தை காப்பாத்திக்கணும், எப்படியாகலும் என் குடும்பத்தை தேவனுக்குள்ள நடத்திக்கணும், எப்படியாகலும் என் பிள்ளைகள் தேவனுக்குள்ள இருக்கணும், எப்படியாகலும் சில பேரை நான் தேவனுக்குள்ள நடத்திடணும், எப்படியாகலும் இந்த வைராக்கியம் உனக்குள்ள பெருக உன்னை விட முதல்லயே அங்கே நான் சொல்றேன் உனக்கு, நீ இன்னைக்கு சாதாரணமா இதெல்லாம் எடுத்துக்காதீங்க. நீ எப்போ தேட ஆரம்பிச்சியோ, எப்போ நீ பாதுகாக்கணும்னு அந்த மைண்ட் வந்துடுச்சியோ, எப்போ உனக்கு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்ததே நான் தான். நான் நினைப்பேன் அதை கொடுத்ததே அவர் தான். இல்லைன்னா அவனுக்கு அப்படி தோண அவசியமே இல்லை, அப்படி தோண வேண்டிய காரியமே இல்லை. எப்போ மாதிரி செய்திருப்பான். அதுக்கு தான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி சொல்றேன், இது வரைக்கும் ஏமாந்தது முடிஞ்சு போச்சு. சொல்லுங்க, ஏமாந்தது முடிஞ்சு போச்சு. ஆமென் சொல்லலாமா? அந்த பழைய காரியங்கள் முடிஞ்சு போச்சு. ஆமென் சொல்லுங்க. அந்த பழைய பாடுகள் முடிஞ்சு போச்சு, அந்த பழைய பட்டு முடிஞ்சு போச்சு. நான் எப்பொழுதும் சொல்லி கொண்டிருந்த காரியங்கள் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஏன்னா இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற ரூட்டு எல்லாருக்கும் வித்தியாசமா இருக்கலாம், ஆனா எனக்கு அது வித்தியாசமான ரூட்டை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். வித்தியாசமான ரூட் இது. இந்த ரூட்ல யார் வர முடியாது, அவன் அமலேக்கன் வர முடியாது. இந்த ரூட்ல அவன் என்னை தொட முடியாது. இந்த ரூட்டுக்கு இருக்கிற விசேஷம் அதுதான். இந்த ரூட்டுக்கு இருக்கிற விசேஷம் அதுதான். மற்றவங்க பார்த்து கேலி பண்ணட்டும், மற்றவங்க எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க, ஏன்னா உனக்கு புத்தி இருக்குதா, கொஞ்சமானா புத்தி யூஸ் பண்ணுப்பா கிதியோன், கொஞ்சமானா என்ன பண்ணு, கொஞ்சமானா யூஸ் பண்ணு. அங்க இங்க படிச்சா ஏதோ ஒண்ணு அவங்க கிட்ட பயந்து கொஞ்சமாச்சு என்ன பண்ணலாம், மிச்சம் வச்சுக்கலாம். நீ என்ன அங்க போய் எப்படி அடிப்ப, அத போய் நீ எப்படி அதை போரடிப்ப? அங்க எந்த வசதியும் இல்லை, அங்க எந்த அவ்வளோ கஷ்டம், அதெல்லாம் உனக்கு தேவையா? நீயும் நானும் சொல்ல போறோம், தேவைதான். ஏன்னா எனக்கு முன்னாடியே தேவதூதன் அங்க போயிருக்கிறார், எனக்கு முன்னாடியே என் தேவன் அங்க போயிருக்கிறார். பாருங்க, நான் நினைக்கிறேன் அதுதாங்க அபிஷேகம் செய்கிற விஷயம். அபிஷேகம் கனெக்ட் பண்ணிடும், எங்க போகணுமோ அது கரெக்டா கனெக்ட் ஆயிடும். இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கர்த்தர் ஆவியிலே கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறார். நீ விசுவாசித்தாலும் சரி, நீ நம்பினாலும் சரி, நம்பலனாலும் சொல்றேன், God has united us in the spirit. It's God's doing that He has brought us here. It's God's doing that we are hearing this word. போனவங்களை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன், ஏன்னா இது கர்த்தர் வைத்திருக்கிற இடம் என்று நிச்சயமாகவே அறிந்த ஒரு விஷயம். பேசுகிற இடம். அதனாலதான் நமக்கு அப்படி உல்டா பல்டா படிச்சாலும் நமக்கு பாதுகாப்பு உண்டு. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, அவன் வேற இடத்துல மறைத்து கொண்டு போனாலும் இந்த இடத்துல போய் அவன் கஷ்டம். இப்போ நான் இந்த பெண்ணை வந்து இது மேல வைக்கிறது ஈஸின்னு வச்சுக்கோங்க. இதை விட சின்ன இடத்துல இந்த பெண் மேல வைக்க முடியுமா? வைக்க முடியாது, கஷ்டம்தான். கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும், ட்ரை பண்ணி தான் வைக்கணும். ரொம்ப கஷ்டம்தான், கடினம்தான். ஆனா இந்த கடினம் சில நேரங்கள்ல பெரிய காரியங்களுக்கு அது ஏதுவா இருக்கும். பாருங்க, நான் இப்ப நடந்தது பாருங்க, பயங்கரமான காரியங்கள் இதுக்கு மேலதான் இருக்கு. நீங்க சொல்லுங்க, இதுக்கு மேலதான் ஸ்டோரி இருக்கு. இதுக்கு மேலதான் ஸ்டோரி இருக்கு. சொல்லுங்க, இதுக்கு மேலதான் ஸ்டோரி இருக்கு. இதுக்கு மேலதான் ஸ்டோரி. இது வரைக்கும் இதுவே ஸ்டோரி நினைச்சிட்டியா? இதுக்கு மேலதான் இருக்கு. அமலேக்கன் ஏன் துரத்துக்க முடியும்? இப்போ பயந்து வந்தேன், இத பாதுகாக்க வந்தேன். ஆனா இப்போ அமலேக்கனுக்கே டஃப் கொடுக்கிற காலத்துல தேவன் இவனை அபிஷேகத்துல அப்படி உயர்த்திட்டார். கொஞ்சம் அபிஷேகத்துல நீ உண்மையா இருக்கிற, கொஞ்சத்துல நீ உண்மையா இருக்கிற, கர்த்தர் சொல்றார், பெரியத்தின் மேல உன்னை அதிகாரியா வைத்தேன். கொஞ்சத்துல உண்மை உள்ளவர்கள் அதிகத்தின் மேல அதிகாரியாய் கர்த்தர் மாற்றார். கொஞ்சத்துல உண்மை ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஆண்டவருக்கு. ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சத்துல டெஸ்ட் பண்ணுவாரு. நீ எங்க பண்ற, நீ வித்தியாசமா இருக்கிற,
வித்தியாசமா இருக்கிற மேல அவர் கண்ணு இருந்துட்டே இருக்கும். ஆமென். வித்தியாசமா அவரை யாரும் பார்க்கலனாலும் ஐ டோன்ட் கேர். சில நேரங்களில் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு கூட புரியாது, சில நேரத்தில் மற்றவங்களுக்கு யாருக்கும் புரியாது. ஆனா நீ நடந்து கொண்டிருக்கிற பாதையை அவர் பார்க்கிறார் என்பதற்கு சாட்சி பாருங்க. அவர் இங்க கிதியோன் என் புள்ள வருவான், என் புள்ள வருவான்ட்டு ஆண்டவர் முதல்லயே அங்க காத்திருக்கிறார். என் புள்ள இங்க வருவான். இந்த கிதியோன் பராக்கிரமசாலி, அவனுக்கு ஒரு பேரை நான் வச்சிருக்கிறேன், இந்த பேரை அவனுக்கு கூப்பிடணும், இங்க வந்துட்டான்னா அந்த பேரை அவனுக்கு வைக்கிறேன். பாருங்க, நம்ம மெதில இருந்தப்போ நமக்கு வேற வேற பேர், இப்ப இங்க வந்த பிறகு ஆண்டோடைய புள்ளேன்ற பேர், ஆண்டவருடைய மகன் பேர், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் பேரு, தேவனால் அடைக்கப்பட்டவன் பேரு, ரட்சிக்கப்பட்டவன் பேரு, கிறிஸ்தவன் பேரு. ஹல்லேலூயா. வெளியில அந்த பேரெல்லாம் நமக்கு இல்லைங்க. அந்த பேர் அவங்களுக்கு, அந்த பேருடைய அடையாளம் அவங்களுக்கு தெரியாது. நாம வெளியில போய் சொல்ல முடியுமா நான் ரட்சிக்கப்பட்டவன் அப்படின்னா என்ன? ஏன்னா புதுசா சொல்ற, நம்மள எல்லாரும் வேற என்ன சொல்லுவாங்க, நமக்கு தெரியும். ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னா அதோடைய அனுபவம் ருசி நமக்கு தாங்க புரியும். வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு அது புரியாது. நீ என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு என்ன தெரியாது, அதுக்கு அவங்களுக்கு விளக்கம் தெரியாது. ரட்சிக்கப்பட்டவன், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன், என்னுடைய என்ன சொல்ற, என் கையில ராஜ முடியுமா இருக்கிற, எப்படியெல்லாம் பேர்கள். அப்போ ஆண்டு அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறான், அந்த பேர் மரத்தின் கீழே உட்கார்ந்து, அப்பா எனக்கு அப்படியே எவ்வளோ ஆசையா இருக்கு தெரியுமா இந்த வார்த்தையை வாசிக்கும் போது. உக்காந்துருக்கிறாரு. அப்போ என்ன ஆச்சு, படிங்க கீழே 12 படிங்க. கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்றார். சொல்லலையா? இப்ப என்ன பண்றான், டைட்டில மாத்திட்டாரு. சொல்லுங்க. அப்போ இப்போ டைட்டில் மாறி போச்சு. உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைச்சேன். Now the title is changed. Amen. Now the title is change. A new title. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஐயோ அவங்க பயந்து நீங்க வந்தேன்னு சொல்றாங்க, நான் சொல்றேன் நீ பராக்கிரமசாலி. ஆமென். ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த டைட்டில் வச்சுட்டு உட்கார்ந்தே இருந்தார், அங்கே காத்துட்டு இருந்தாரு. கிதியோன் வருவான், உள்ள வந்து போர் அடிச்சுட்டே இருப்பான், அப்போ நான் போய் அவனை கேட்ச் பண்றேன். சில நேரங்களில் God has a place to catch you. God has a place to show your purpose to you. நீ உனக்கிட்ட இருக்கிறது, if you are doing what God has called you to do, if you are protecting what God has already given you, He will show you greater things. That is how the kingdom principle works. That is how the Lord works. So what did he do? He just went. He wanted to safeguard something. And the Lord is saying, அவன் பயந்து, அதுக்கு அப்போ கூட அவன் அதை நம்ப முடியல. சில நேரத்தில் சில காரியங்கள் ஆண்டவர் செய்யும் போது அது நம்பவே முடியாதுங்க, நம்பவே முடியல. அவன் என்ன கேட்கிறான் பாருங்க. அப்போது கிதியோன் அவரை நோக்கி, என் ஆண்டவனே, கர்த்தர்களோடு இருந்தால் இவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுவானே. பாத்தியா, அவன் சொல்றான், அவனால நம்ப முடியல. பராக்கிரமசாலி சொன்னா கூட என்ன பண்ண முடியல. இன்னைக்கு கர்த்தர் சில பேர்களை நமக்கு வைத்திருக்கிறார். Already has told some things. Still maybe you are not able to believe. It's too good to believe. அவனுக்கு அந்த வார்த்தை வரும்போது அது அவனால என்ன பண்ண முடியல. என்ன பார்த்தா பரிசுத்தவான், என்ன பார்த்தா பயங்கரமான ஆளுன்னு சொல்றீங்க, நானே இப்படி நோஞ்சானாட்டம் இருக்கிறேன், நானே இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன், என்னை பார்த்து பராக்கிரமசாலின்னு சொல்றீங்களே, நீ கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார். அப்ப அர்த்தம் என்ன தெரியுமா, உன் பாடுகள் மத்தியிலும் நான் இருந்தேன். ஆனா ஒரு நாள் நீங்க இந்த அனுபவம் உனக்கு வரும், அப்போ பேசிக்கிறேன்னு சொல்லிதான் நான் இருந்தேன்ப்பா. எப்போ பேசிக்கலாம் சொல்லுங்க, ஆலயத்துல வா நான் பேசிக்கிறேன். ஆண்டவர் சொல்றார், நீ என் இடத்துல வா அப்போ பேசிக்கிறேன். நீ ஒரு நாள் இதெல்லாம் போதும்னு என்கிட்ட வரப்பார், அப்போ நான் பேசிக்கிறேன். பிசாசே சொல்றாங்க, மனுஷங்களே சொல்றாங்க, நான் வச்சுக்கிறேன் அப்போ வச்சுக்கிறேன்னு. ஆண்டவர் சொல்ல மாட்டாரா? ஆண்டவர் சொன்னா நல்லா இருக்கும். ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க அதுக்கு. சரி படிங்க. கர்த்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்க பிதாக்களுக்கு நீங்க செய்தீங்க, எங்களுக்கும் செய்வீங்க. ஆமென். எங்களுக்கும் செய்வீங்க. அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. அவன் சொல்றான், அவங்கெல்லாம் சொல்றாங்க, அதுதான் கேட்டோம், அவங்களுக்கு நல்லா ஆயிடுச்சான், இவங்க நல்லா ஆயிட்டாங்களா, என் குடும்பம் எப்போ நல்லாவும், இவங்க எப்படி ரட்சிக்கப்படுவாங்க, என் குடும்பமும் நானும் என் வீட்டாரும் எப்போ ஆண்டவரை தேட முடியும், எப்போ நடக்கும்? ஆண்டவர் சொல்றாரு, இப்போ நடக்கும். எகிப்தில செய்தனே அதே தேவன் தான் நான்.
ஆமென். அதே ராஜா தான் நான், ஆமென், ஆமென். அதே மகிமை உள்ளவர் தான் நான், அதே பயங்கரமானவர் தான் நான், அதே நாமம் தான் என்னுடையது. அதிலே ஒரு மாற்றம் இல்லை, அதில் எந்த வித்தியாசம் இல்லை. நீ நம்பின போது என்னை எப்படி நம்பி வந்தியோ அதே தேவன் தான் நான். ஆமென். அன்னைக்கு நம்பும் போது ஏசப்பா நீங்க தான் சொன்னியே, அந்த தண்ணியில இறங்கும் போது நீங்க போதுன்னு சொன்னியே, அன்னைக்கு சொன்னதுதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதே தான். ஆமென். ஆமென் அப்பா. இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் மாறல. எகிப்தியிலேருந்து அவங்கள கொண்டு வந்தேன்னா உன் பிதாக்களை அவங்களுக்கே செய்தேன்னா நான் உன்னை விட்டுடுவேனா? அவங்களுக்கே செய்தேன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு, அவனுக்கு டைலாக் பேசுறாரு. இப்பதான் ஆண்டர்கிட்ட முதல் முறையா அவனுக்கு என்ன ஆகுது, அவன் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகுது. அவன் டவுட் எல்லாம் கர்த்தர் ஒரு நேரம் வச்சிருக்கிறார் தேவ பிள்ளையே. there is a time in our lives when he will clear every doubt. டவுட்டே இல்லாம அவரை தேடும்படி ஆண்டவர் டவுட் கிளியர் பண்ண, தாமும் அவருடைய டவுட்டை கிளியர் பண்ணாரா இல்லையா? டவுட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா அவர் இறங்கி வந்துடுவாருங்க. நான் இன்னைக்கு இயேசுவின் நாமத்தினால சொல்றேன், அந்த லெவலுக்கு நான் போக மாட்டேன், அவர் டவுட்டே நான் பட மாட்டேன்னு சொல்றோங்க. ஆமேன்னு சொல்லிடுங்க. கரங்களை உயர்த்தி நல்ல நோ லார்ட், நான் டவுட்டே எனக்கு இல்லை சொல்லுங்க. டவுட்டே எனக்கு இல்லை. என்னை ரட்சித்தவர் உண்மை உள்ளவர், என்னை பாதுகாக்கிறவர் நல்லவர், இது வரைக்கும் நடத்தினவர் இனிமேலும் நடத்துவார், இதுவரைக்கும் போதுமானவர் இனிமேலும் நடத்துவார், இனிமேலும் நடத்துவார், எபினேசராயிருந்து நடத்துவார், இனிமேலும் நடத்துவார். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி டவுட். டவுட் பிசாசினால வருகிறது, கர்த்தரால வருகிறது விசுவாசம். அப்போ இவனுக்கு அந்த பிரச்சனையினால சில காரியங்கள் வந்த போது ஆண்டவர் சொல்றார், ஏன் என்ன டவுட் பண்ற? எப்படி சொல்றாரு, எகிப்திலே நீங்க செய்தீங்களப்பா, செய்தாங்களே, அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்களே, சொன்னதை கேள்விப்பட்ட இப்ப நீ அனுபவிக்க போற. கர்த்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் எங்கே? இப்போது கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியானியர் கையில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்தாரு என்றான். அப்போது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடு போ, இஸ்ரவேலின் மீதியானியர். ஆண்டவர் சொன்னாரு, இந்த கொஞ்சம் கோதுமை கொண்டு வந்த பலன் இருந்துச்சு பாரு, அந்த பலன் உனக்கு போதும். இந்த பலத்தை கொண்டுதான் நீ போகணும். இந்த பலன் தான் அந்த பெரிய பலங்களை முறியடிக்கும். ஆமென் சொல்லுங்க. உனக்கு இருக்கிற இந்த கொஞ்சம் பலன் தான் பெரிய பலங்களை முறியடிக்கும். நீ பலன் இல்லை என்று சொல்லாத, கொஞ்சம் பலன் உனக்கு இன்னும் இருக்கிறது, கொஞ்சம் பலன் இருக்கிறது, கொஞ்சம் பலன் இருக்கிறது சொல்லுங்க. கொஞ்சம் பலன் ஆனா இருக்குது, பலன் இல்லாமல் இல்ல, நீங்க ஒன்றும் இல்லாமல் இல்ல, விசுவாசம் கொஞ்சமா இருந்தாலும் இருக்குது. தேவனுடைய நாமத்தை அறிந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் தேவன் கொஞ்சமா கூட இதுதான் எனக்கு ஆச்சரியம். என்ன தெரியுமா, இந்த பலத்தை என்ன பண்ண முடியல, அமலேக்கன் திருட முடியல. இந்த பலத்தை என்ன பண்ண முடியல, அமலேக்கன் தொட முடியவில்லை. அந்த கொஞ்ச பலன் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுக்கு இருக்குதுங்க. அந்த கொஞ்ச பலன், அமலேக்கன் தொட முடியாத கொஞ்ச பலன் சொல்லுங்க. பிசாசு தொட முடியாத கொஞ்ச பலன், பார்வோன் தொட முடியாத கொஞ்ச பலன், பிசாசுகள் தொட முடியாத கொஞ்ச பலன். ஹல்லேலூயா. கொஞ்ச பலா, கொஞ்ச பலா. இன்னைக்கு ஆண்டவர் யாருக்கோ நமக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றாரு, there is still strength left in me. Amen. Amen. There is still strength left in me. Amen. Amen. எவ்வளவுதான் அவன் சூறையாடினாலும் எனக்குள்ள இருக்கிற இந்த பலனை அவனால எடுக்கவே முடியல. எனக்குள்ள இருக்கிற இந்த துதியை அவனால எடுக்கவே முடியல. எனக்குள்ள இருக்கிற தேவ வல்லமை அவனால எடுக்கவே முடியல. இதுதாங்க சத்தியம், இதுதாங்க சத்தியம். உனக்குள்ள என்னவோ நடந்திருக்கலாம், எது வேணா நடந்திருக்கலாம், ஆனா உனக்குள்ள அவர் வைத்தார் பாத்தியா, அதை மாத்திரம் சீல் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர். அதனாலதான் சொல்றாரு, நான் கொடுத்தது இருக்குது, நீ எழுந்து அதுல போ. நான் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறேன், நான் கொடுத்திருக்கிறது உன் இடத்துல இருக்கிறது, அதுல நீ போ. இன்னைக்கு அதான் உன்னை பார்த்து சொல்ற, நான் கொட்டிரோது நீ நல்லது. கொடுத்தவருக்கு தெரியாதா? தெரியுமா? தெரியாதா? இப்போ நான் இந்த பெண்ணை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா அந்த பெண்ல எழுதுன்னு சொல்றேன். அப்போ நான் கொடுத்ததுனால தானே எழுத சொல்றேன். நீங்க பெண் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இல்ல எனக்கு கொடுத்ததே உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போதான் இந்த பெண்ணை கொடுத்து ஆண்ட்ரியா எழுதுமான்னா ஆண்ட்ரியா என்ன சொல்ல முடியாது, பெண் இல்லை. பிகாஸ் யார் கொடுக்குறது? நான் கொடுத்து. அதான் ஆண்டு சொல்லார், நான் கொடுக்குற இந்த பலத்தில் நீ போ, அது உன் பலனா இருக்குது. இப்போ நான் அதை உனக்குள்ள வைத்திருக்கிறேன். ஆண்டு சொல்ற, நான் உனக்குள்ள வைத்திருக்கிறேன். அந்த யார் என்னன்னா தப்பார்த்தம் பண்ணிக்கிட்டோம் நமக்கு கேரே இல்லைங்க. நான் இன்னைக்கு சொல்றேன், எனக்கு இருக்கிற பலத்துல போ. சொல்லுங்க, பக்கத்துல சொல்லுங்க, எனக்கு இருக்கிற பலத்துல போ.
போ சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. உனக்கு இருக்கிற பலன் நான் கொடுத்த பலன், that strength that I gave you is more than enough. That is more than enough. That is more than enough. Amen. எல்லாரும் எழுந்து நிற்கலாமா? Let's all stand to our feet. இன்னைக்கு 3 காரியங்கள் புதிதாய் எனக்கு வந்த வெளிப்பாடு நிமித்தம் இது புதுசா இருந்தது. அதனால தான் நான் இதை ஷேர் பண்ணும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். நான் இது வரைக்கும் நினைத்தேன் பயந்தவன் ஓடி வந்துட்டான், பயத்தில் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு அவனுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியே கொடுத்தேன், நான் அவனை மாத்திட்டேன். எவ்வளோ அழகா பாருங்க. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்தலாம். தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட், தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட், தேங்க்யூ லார்ட். ஹalleluya ரதனமா ஷபரதலரதிக்கபரபா. Thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you Holy Spirit. கர்த்தர் உங்களோடு பேசியிருக்கிற காரியங்கள் வீணா போகாது. ஆவியானவர் முழுமையா உங்களை எடுத்து நடத்துவாராக. எல்லாரும் கொஞ்சம் பலம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கையை உயர்த்திக்கோங்க. நான் ஜெபிக்கும் போது நீங்க புறப்படும் பொழுதே இந்த பிசாசு தொட முடியாத இடத்துக்கு வந்தாச்சு, பாதுகாக்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் பலமும் வந்தாச்சு. இது போதாதாங்க, இது போதும், இது போதும் நமக்கு இனிமே. This is more than enough. Thank you Holy Spirit. I pray and Lord Father God, with this some small strength, இந்த knowledge ஓட நீ போ, அந்த இன்டர்வியூல நீ பாஸ் ஆயிடுற. இந்த கொஞ்ச knowledge ஓட போ. இது நான் உனக்கு கொடுத்த knowledge. You don't be afraid. ஐயோ என்னை விட பெரிய ஆளுங்க இருக்காங்க, என்னை விட அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. உனக்கு இருக்கிற நான் கொடுத்திருக்கிற இந்த பலத்துல போ. ஏன்னா நீ பாதுகாத்தது வீணா போக கூடாது. அங்கதான் அது தெரியும். இந்த பலன் எங்க தெரியும்? நீ போய் எழுந்து நிற்கும் போது தான் தெரியும், நீ போய் எழுதும் போது தான் தெரியும், நீ போய் ஃபேஸ் பண்ணும் போது தான் தெரியும். Thank you Holy Spirit. உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா, இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.